Muhterem kardeşler, Müslüman tuğanlar hem Tatarstan Yanı Asır televizyonun qarayışı tomaşaçılarımız. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Turmuşumuzga iminlik, rahmet hem bereket tileymiz. Bugün Qurban ayeti. Sizni ulug' bayram bilan tabriklaymiz. Qurban Allohga yaqinayu deganni anglata. Bugün izgi Qurban bayrami kunida shu eski vaqtlarda duolarimiz qabul bo'la turgan mezgillarda ko'ngillarimizni izgilikka yo'naltib, tira-yoqqa marhamat ko'zlari bilan qararga aylanib, hamma bizga da Alloh Taolaga yaqinayirga nasib bo'lsa edi. Доброе утро, уважаемые телезрители! Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения. Мы начинаем прямую трансляцию Курбан-Байрам из Галиевской мечети Казани и поздравляем всех мусульман с этим светлым праздником. Bayram ruhi her yurtda bo'lsin. Tatarstan Yangi Asr, TNV Planeta televizion kanallari ham Bulg'ar radiosi Qurban g'ayiti choralarini to'ridan-to'ri translyatsiyali. Bar dunyoga sebilib yashovchi Tatar musulmon din qardoshlarimiz milliy vatanining markazi Qozondagi Qurban g'ayiti choralarini kuzata ola. Hozirgi minutlarda sizni Tatarstonning tarixiy ibodatxonasi eski Tatar bistasida o'rnashgan G'aliyev masjididan salomlaymiz. Birida Qur'on o'qila. رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على
الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين В أحصى центре Казани لما звучат аяты из لبثوا. священного Корана. Их читает хафиз, знаток Корана Саид Камаль Суйонов. 20-летний казанец знает весь Коран наизусть. Его он полностью выучил в 15 лет. Саид Камаль Суйонов учился на курсах в университете Аль-Азхар в Египте, в Мадрасе в Турции. В данный момент является шакирдом муфтия Татарстана Камиля Хазрата Самигуллина, у которого получает иджазу по Корану. Для сведения, иджаза – это разрешение, дозволение обучать знаниям, полученным по непрерывной духовной цепочке от пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и полученных от своего наставника по цепочке. А утро праздника во всех мечетях Татарстана начинается с коранических аятов. Знатоки Корана их читают сразу после утренней молитвы. Эта прекрасная традиция сохранилась и в Галиевской мечети. В эти минуты в залах исторической мечети звучат аяты из суры Аль-Кахф, пещера. Благодаря нашей трансляции у всех нас есть возможность насладиться профессиональным чтением священного Корана. Бүген Корбан гаетендә Аллаһ сүзләрен хафизның мәкам белән укуы бәйрәм рухын тагын да арттыра. Иман яктылыгы белән яшәүче йөрәкләрне дәвалый. Коръән хафиз Саид Камал Суйонов Коръәннең Әл-Фатиха, Ясин сүрәләренә мөрәҗәгать итә. Сүз уңаеннан Саид Камал Коръәнне 15 яшьтә яттан өйрәнә. Ул Мисырның Әл-Ахсар университетында һәм Төркия мәдрәсәләрендә белем алган. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى. Хөрмәтле дин кардәшләребез, Татарстан Яңа гасыр ТНВ Планета һәм Болгар радиосы дулкыннарында Корбан гаете трансляциясын дәвам итәбез.
Корбан гаете мөселманнарның иң зур бәйрәме. Иң кунакчыл, иң юмарт һәм иң мөһиме кеше гомеренең кагылгысызлыгы турында искәртүче көн. Бәйрәмнең килеп чыгуы Ибраһим пәйгамбәрнең тормышы һәм аның эш-гамәлләре белән бәйле. Пәйгамбәрнең 86 яшенә кадәр балалары булмаган. Шуннан Исмәгыйль туган. Көннәрдән бер көнне Ибраһим төшендә бердән-бер улын корбан итәргә тиешлеген күрә. Аллаһ ихтыярына каршы килергә базмыйча, ул Мина үзәненә килә. Исмәгыйльне корбанга китерергә әзерләнә башлый. Исмәгыйль дә әтисенә каршы килми. Аллаһ ихтыярына буйсына. Соңгы мизгелдә ул сынауны үттең, тугрылыгыңны расладың дигән сүзләр ишетә. Корбан тәкәгә алыштырыла. Шулай итеп, ислам динендә корбан китерү традициясе башланып китә. Мөселман руханилары бәйрәмнең асылын төрлечә шәрехли. Әмма барысы да бер уртак фикерне әйтә. Бәйрәмнең асылы корбан китерүдә генә түгел, Аллаһ ихтыярына буйсынуда. Бәйрәмнең мәгънәсе Аллаһка якынаю, аңа иман китерү. Корбан сүзе мөселман традицияларында якынаю дигәнне аңлата. Традиция буенча, корбан гаете көннәрендә дин юлындагы кешеләр ярату һәм шәфкатьлелек күрсәтергә, мохтаҗларга булышырга тиеш. Бу изге көндә күк капуслары ачык була. Барлык фәрештәләр Аллаһтан адәм балаларының гөнаһларын кичерүне сорап, фазиләтле зикрдә булалар. Бу изге таңда мәчет манараларыннан әйтелгән азан, кылынган изге гамәлләр хөрмәтенә Аллаһның рәхмәте белән галәм изге нурга күмелә. ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي. Hürmetli din kardeşlerimiz, hazırki minutlarda biz sizni Tatarstan'ın tarihi gıybethanesi, eski Tatar bistesinde ornaşkan Galiyev Meşitinden selamlayız. Biri de Kur'an okula. Galiyev Meşiti Tatarstan'ın tarihi gıybethanesi. Tarihçiler ayttığı meşitte birinci namaz 1800 yılda okılgan. 215 yıldan soң әлеге tarihi meşitni zor tırışlık bilen qobat tırgızalar. Meşit 1798-1801 yıllarda Qozan söydegeri Musa Memeş akşasına tizili. 2 katlı, 2 zallı meşit. İsmin şunda işlegen imam Galimjan Galiyev hürmetine algan. 1882-1917 yıllarda meşitning imam hatib vazifaların ko'rnikli din ishliklisi, pedagog, islahchi, jamoat ishliklisi Irimbur Diniya nazoratining muftiyi Galimjan Muhammadjanuli Galiyev boshqargan. Galiyev meşitining ichki bezalishi bek tiynoq, birida Allohga ibodat qilirga kelgan musulmonlarning ig'tiborini bir narsada chetlashtirmay,
Инде кулларны догага күтәргәч, карашларыбызны искә төбәгәч кенә 4 яклы диварның чәчәкләр үрелеше белән тоташканын күрергә мөмкин. Бу бизәкләр 2015 елга төгәлләнгән цикләндерү эшләре барышында табылган. Белгечләр фикеренчә, революциягә кадәр мәчет бизәлеше шундый булган. Чәчәкләр үременең бер өлеше элеккеге буяулар белән калдырылган һәм аларны гыйбадәтханәнең беренче залына кергәч, ишек өстендә күрергә мөмкин. Галиевская мечеть находится в центре Старо-Татарской Слободы, Казани. Именно здесь есть уникальная возможность прикоснуться к многовековой истории, пропитаться национальным духом и традициями своего народа. Ведь мечети Старо-Татарской Слободы воспитали целую плеяду духовной и культурной элиты татарского народа. Здесь читали намазы Шахабуддин Марджани, Габдулла Тукай, Каюм Насыри, Калимджан Баруди, Галиаскар Камал, Наки Исанбет и многие другие просветители татарского народа. Это позволило сформировать татарское самосознание и культуру. До революции верующие называли мечеть Пятой Соборной, потому что она оказалась пятой построенной в Казани каменной мечетью. Этот памятник татарской культовой архитектуры построен на рубеже 18-19 веков и бережно восстановлен к концу 2015 года. Масштабная реконструкция сохранила все стилевые особенности исторической мечети. Рядом с мечетью находится здание, возведенное во второй половине XIX века для купца Мухаммедзяна Галеева. Этот объект культурного наследия регионального значения отреставрирован в 2014-2016 годах. Исторический ансамбль дополняет издание Медресе Мухаммадия. Уважаемые телезрители и радиослушатели, я вас вновь приглашаю послушать чтение священных аятов из Корана. Напомню, что их читает молодой хафиз, знаток Корана Саид Камаль Суенов. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما
نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا Hürmetli din kardeşlerimiz, Tatarstan Яңа Гасыр ТНВ Планета һәм Болгар радиосы дулкынларында Корбан гаете трансляциясын дәвам итәбез. Хәзерге минутларда без сезне Татарстанның тарихи гыйбадәтханәсе, Иске Татар бистәсендә урнашкан Галиев мәчетеннән сәламлибез. Азан, намаз һәм Коръән укылышы Аллаһ йортлары тормышының аерылгысыз өлеше. Алардан башка мәчетләрнең көндәлек тормышы әлбәттә тулы булмый. Коръән аятләрен Сәйид Камал Сөенов укый. Хәзерге вакытта ул Әл-Каф сүрәләренә мөрәҗәгать иткән. Звучат аяты из священного Корана, суры Аль-Каф. Напоминаем, что хафизом называют человека, который выучил весь текст священного Корана. Тем самым он хранит его в своем сердце и постоянно помнит коранические аяты. По традиции, праздничные мероприятия в Галиевской мечети транслируются на двух телеканалах, на ТНВ Татарстан и на ТНВ Планета, и на волнах радио Булгар. Поэтому нас могут видеть и слышать мусульмане разных регионов страны и разных стран. И мы вас вновь приглашаем послушать чтение священных аятов из Корана. Их читает молодой хафиз, знаток Корана Саид Камаль Суенов. Коръән хафиз Сәйид Камал Сөенов Коръәннең Әл-Каф сүрәсен укый. Ул Коръәнне 15 яшендә ятлаган. Мисырның Әл-Ахсар университетын һәм Төркия мәдрәсәсендә белем алган. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Коръән аятларын тыңларга тәкъдим итәбез. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا
فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت
جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو Hörmətli كان din qardaşlarımız, Tatarstan Яңа Гасыр ТНВ Планета һәм Болгар радиосы дулкынларында Корбан гаете трансляциясын дәвам итәбез. Хәзерге минутларда без сезне Татарстанның тарихи гыйбадәтханәсе, иске татар бистәсендә урнашкан Галиев мәчетеннән сәламлибез. Тагын берничә минуттан Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары, Кыл Шәриф мәчетенең имам-хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов бәйрәм вәгазен башлаячак. Сегодня праздничную церемонию в Галиевской мечети проводит первый заместитель муфтия Республики Татарстан, имам-хатиб мечети Кул-Шариф Ильфар Хазрат Хасанов. В праздничных мероприятиях в Галиевской мечети также принимает участие президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. أحدا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد غلمنارыбызны юктан бар кылучы бийик кудрат иясе Раббыбыз Жанабул Хак Аллаһы Таалага мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез бийик Раббыбызның биргән Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары, Кыл Шәриф мәчетенең имам-хатибы Илфар хәзрәт Хәсәновның бәйрәм вәгазен тыңлыйбыз. Күргәнегезчә, кунаклар арасында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миниханов та бар. Аның мәгъфирәтен өмет итеп, Ирак араларына якын кылып, аның мөбарәк йортларында җыелышканда, бергә булып, бердәм булып Раббыбызның мәртәбәле кунаклары булып утырганда, шушы мөбарәк мизгелләрдә ай кардәшләрем, һәр барчаларыбызның ихлас күңелләребездән чыккан салават шәрифләребезне, сәламләребезне, хәйр дугаларыбызны, изге теләкләребезне Аллаһ Раббыбыз кабул итеп, Ушбу галәмгә рәхмәт өчен җибәрелгән, барчаларыбызга да күркәм үрнәк күрсәтүче булган, бийек Раббыбызның әмер боерыкларын ирештергән, Раббыбызның хак рәсүле, Хәбибе, Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләренә, аның әһл бәйтенә, сахабаларына, табигиннарга, яна аларга иярүчеләргә үзе ирештерсә иде. Шулай ук Ушбу изге бәйрәм көннәрендә дуга өмет итеп яткан, фани дөньядан бакыйлыкка күчкән газиз әти әни, әби бабаларыбызның, җилкәләребезгә хаклары йөкләнгән барча иман әһелләренең дә Раббыбыз Аллаһы Таала рухларын шат кылып, изге бәйрәм хөрмәтенә аларны да сөендерсә иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, мөхтәрәм җәмәгать, шушы мөбарәк мизгелләрдә рөхсәт итегез сезне изге бәйрәм белән котларга һәм динебезнең улуг сәламе белән сезне сәламләргә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи тәала ва баракатух. Ил көннәребезгә Раббыбыз тынычлык бирсен, хәсрәт кайгылардан имин кылсын. Шушы мөбарәк көннәрдә шалган корбаннарыбызны, эшләгән игелекле гамәлләребезне Раббыбыз Аллаһы Таала киң рәхмәтләре илә үзе кабул итеп, үзенең шиксез рәхмәтенә, ризалыгына ирешергә насип итсә иде. Җәһәннәм газабыннан ерагайтып, кыямәт көннәрендә дә
үзенең җәннәтләренә ирешергә насип ва мияссәр әйләсә иде. Мөхтәрәм кардәшләрем, шушы изге бәйрәм уңаеннан безләрне, мөселманнарны тәбрик итеп, Россия Федерациясының президенты Владимир Владимирович Путиннан да сәлам, котлау, тәбрикнамә телеграммалары килде. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да шушы мөбарәк көннәрдә бергә булып, бердәм булып яшәргә, гомер итәргә насип итсә иде. Мөхтәрәм мөселманнар, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали углы Миннихановның Корбан бәйрәме уңаеннан мөрәҗәгатен дә сезгә җиткерергә рөхсәт итегез. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле ватандашлар, сезне изге Корбан гаете Айд-аль-Адха белән чын йөрәктән тәбрик итәм. Дөнья мөселманнары бу ямлы бәйрәм көннәрендә олы мәрхәмәт буларак кешеләргә гөнаһлардан арыну һәм диндарлык юлларын күрсәткән ярлыкаучы Аллаһка сыгынып ихластан дуа кыла. Изге Мәккә күңелен һәм уйларын юнәлткән һәм сәфәренә чыккан миллионлаган мин алдында хәзердә бик борынгы заманнарда кебек үк кешеләрнең җанын иман нуры белән яктырта, сабыр, тынычлык иңдерә һәм киләчәккә якты өмет уята торган бөек хакыйкать ачыла. Корбан ул Аллаһның әмренә буйсыну. Без аның нигъмәтләренә шөкер итәбез. Коръән Кәрим Раббының ризалыгына ирешергә, ата-аналарыбызга, газиз туганнарга, ятимнәргә, мөхтаҗларга, әйләнә-тирәдәге һәр кемгә карата мәрхәмәтле булырга өйрәтә. Хәзерге четерекле заманда бу сифатлар кешелек өчен аеруча мөһим һәм тансык. Үзенең бик борынгы шәфкатьлелек һәм хәйрия традициялары белән дан тоткан Корбан гаете республикабызда иң зур һәм иң мөкатдәс бәйрәмнәрнең берсе. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бөтен Россия күләмендә уздыру белән бәйле рәвештә ул быел аеруча зур тантана төсен ала. Күбебез бу юбилей уңаеннан мәйданга килгән тарихи вакыйгаларның шаһиты булдык. Аларда катнаштык. 922 елда борынгы бабаларыбыз дәүләт дәрәҗәсендә ислам динен кабул итүе күпчелек очракта көнбатыш һәм көнчыгыш традициялары бергә үрелгән үзенчәлекле Россия цивилизациясы барлыкка килүнең безнең гаять киң мөселман дөньясының аерылгысыз бер өлешен тәшкил итүебезне алыштырды булды. Мәрхәмәт иясе Аллаһының шиксез рәхмәте өчен аңа мәдхияләребезне күндерү белән бер рәттән динебез таралган башлангыч чорда күп хезмәт куйган, гасырлар дәвамында халыкны Раббыбыз күрсәткән һәм юлдан тайпылдырмыйча алып барган шәхесләрнең олуг гамәлләрен бүгендә зур хөрмәт хисе белән искә алабыз. Корбан бәйрәме рухи офыкларыбызны киңәйтсен, иҗади хезмәттә булу һәм ватаныбызны яклау өчен безгә бәрәкәтле көч бирсен. Сезгә чын йөрәктән тынычлык, иминлек, бәхетлек телим. Барлык хәерле эшләребездә Аллаһ безне ярдәменнән ташламасын. Бәйрәм мөбарәк булсын. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали углы Минниханов. Газиз милләттәшләрем, Корбан бәйрәме безгә хаж Уважаемые телезрители и радиослушатели, уважаемые татарстанцы, накануне Курбан-Байрам Муфтият Республики получил множество телеграмм с поздравлениями и добрыми пожеланиями. Ильфар Хазрат только что передал слова поздравления президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Татарстанцам президент пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.
В частности, в его телеграмме говорится, что Курбан-Байрам, славящийся своими многовековыми традициями милосердия и благотворительности, по праву является одним из наиболее почитаемых и значимых торжеств в нашей республике. Особое звучание он приобретает в нынешнем году в связи с празднованием на общероссийском уровне тысячелетия принятия ислама в Волжской Булгарии. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин исеменә республика мөселманнарын Корбан гаете белән котлап, бик күп телеграммалар килде. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин, Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин, Россиянең милләтләр эшләре буенча федераль агентлыгы җитәкчесе Игорь Баринов, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме рәисе урынбасары, Федерация Советының халыкара эшләр буенча комитет рәисе урынбасары Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Чечня Республикасы башлыгы Рамзан Кадыров дин кардәшләребезне олуг бәйрәм белән котлады. Котлау телеграммалары Россия төбәкләре, чит илләрдәге мөфтиятләрдән, Россия мөселманнары дини җыеныннан килде. Иран Ислам Республикасының Россия Федерациясындагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Казем Җәләли, Төркия Республикасының Казандагы генераль консулы Исмәт Эрикан, Үзбәкстан Республикасының Казан шәһәрендәге генераль консулы Фериддин Насриев һәм башкалар, республика министрлыклары һәм ведомстволары җитәкчеләре, район һәм шәһәр башлыклары да республика мөселманнарын Корбан бәйрәме белән тәбрик итә. Шуңа күрә аны көчле һәм исән сау чакта үтәп калырга безгә тырышырга кирәк. Хаҗда һәркем бер тигез, анда мохтаҗы да, анда байы да, бөтенесе бер дәрәҗәдә, бер тигезлектә, бер кемнең дә өстенлеге анда юк. Ихластан үкенеп, аңлы рәвештән алар барысы да Аллаһыдан гафу сорыйлар, аңа гыйбадат кылалар. Шуңа күрә хаҗга бер аягың белән кабергә кергәндә түгел, гайрәтле чагыңда барып калырга кирәк. Шушы гыйбадатны үтәргә тырышырга кирәк. Аллаһы Тәгаләнең кылган хаҗ өчен иң зур бүләге ул аның ризалыгы һәм магъфираты. Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре әйткән: "Ман хаҗҗа фалам ярфус ва лам яфсук رجع كهيئته يوم ولدته أمه متفق عليه." Kim Allah'a rizalığı için haş kılsa, hem naşar sözlerden, münasebetlerden tıyılsa, günahlardan azat halde anasından yana tuğan kündəgi kibik günahsız halde qaytır deyip salavatullahi aleyh ve selamehu hazretleri haber etken. Rabbimiz Allah her barşalarımızga, İsən çağımızda, selamet vakitimizda, şuşu ılıq ibadetimizni kılırga, her barşalarımızga da nasip ve müyesser eylese idi. Ey muhterem din kardeşlerim, ama biz bu günlerde hacda tugil, biz şuşu vatanımızda, yaşayan cirimizde, hac kılmavşı Müslümanlar ise, şuşu günlerde, tekbir teşrik günleri turunda iste tutarga tiyiş. Takbir et-Teşrik günleri 8 iyulda, yani Garafa gününde başlangan idi. 12 iyulga kadar devam etecek. Garafa günü ul hac vakitinde hacilarının Garafa üzerinde ütkeru günü. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin soңғы vaazı şunda bula. Şuna göre Garafa üzerinde ibadet kılu en izgi hacının ayrılgısız ölüşü bulup tura. Hacga barmagan Müslümanlar anı uraza tutup, dualar bilen Allah'ı Teala'ya yalvarıp uzdırırga tiyişli idiler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri eytken, قال صلوات الله عليه وسلامه صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم. Seyikli Peygamberimiz eytken, Garafa gününde uraza tutkan için Allah'ı Rabbimiz ütken hem kilesi yıldağı günahlarınızı gafu iter deyip ümitlenemin. Garafa günü ütse de
Алда тәкбир ташрик көннәренең әле тагын 3 көне бар. Бу көннәрдә барлык фарыз намазларыннан соң 12 июльнең икенде намазында кертеп сәлам биргәч, Аллаһы Тааланы олылап, аны данлап 3 мәртәбә Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаху валлаһу акбар, Аллаһу акбар, валиллаһил хамд дип biz аны бийекләргә, олугларга тиеш. Тәкбирнең мәгънәсе Адәм балалары җир йөзенә яшәр өчен яратылды. Адәм каны кыелмасын, хайван каны гына кыелсын дип сөенү. Мөхтәрәм җәмәгать, бу Корбан гаетенең дә асыл мәгънәсе. Корбан бәйрәме нинди бәйрәм соң ул? Ул безгә Раббыбызның сансыз нигъмәтләре өчен рәхмәтләребезне белдерергә, аңа тугрылыгыбызны исбат итәргә мөмкинлек бирә. Аллаһы Тааланың безгә карата рәхмәте һәм яратуы шиксез, ай кардәшләрем. Без дә аңа ихластан гыйбадат кылырга, аның әмерләренә буйсынырга, аның ризалыгы өчен үзебезне һәм малларыбызны корбан итәргә әзер булырга тиеш. Менә шушы ниятләр белән барча мөселманнар Раббыбыз ризалыгы өчен корбан чалырга ашыга. Шундый бер хадис бар. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وما الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعر من الصوف حسنة معناه bir vaqt sahabeler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yanına gelip ya Resulallah nersesin ul kurban? Onun ma'nasını da dip soraganlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atağız İbrahim aleyhisselam hazretlerinin dinidir di. Ya Resulallah eğer de biz şuşu kurban yılasın ütesek nersege irişebiz, nerse kazanabız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan şalıngan kurbanınızın tirisinde her yıl birtigi sayın Allah Rabbul İzze sansız ecir ve savaplar nasip iter diyen. Hürmetli din kardeşlerim, İbrahim aleyhisselam Allah'ın barlığına hem birligine ışanırga şakırgan, ul kişilerge dünya tarihinde kabatlanmagan, Adam akıllı sidra almagan, İzgi Kur'an kitabında мәңгелеккә сакланып калган һәм буыннан буынга сөйләнә торган ылы тугрылык үрнәге күрсәтә. На телеканалах «Татарстан. Новый век», ТНВ «Планета» и на волнах «Радио Булгар» продолжается прямая трансляция Курбан-Байрам из Галиевской мечети. Ильфар Хазрат поприветствовал паломников, в данный момент находящихся в хаджи. Хадж – это величайшее поклонение Аллаху своим имуществом и здоровьем. В отличие от других видов поклонений, для совершения хаджа предусмотрены необходимые условия – наличие здоровья и, конечно же, средств. Паломничество – это пятый, последний обязательный столб ислама. Если мусульманин совершает пятикратную молитву, постится, выплачивает закят, у него имеются средства и ему позволяет здоровье, то он хотя бы один раз в жизни обязан совершить хадж. У людей, совершивших паломничество, полностью меняется восприятие ислама. Когда в Мекке человек видит несколько миллионов мусульман различных национальностей, поклоняющихся Аллаху и не делающих различий между собой, то он воочию убеждается в величии ислама. Собрание миллионов мусульман в одном установленном месте, в одно время – это знамение Аллаха, заметил Хазрат. Құрбан итәргә бұйырыла, һәм ул Аллаһыға тәвәккәл кыла, аңа таяна, ышана, Аллаһы Таала язган язмышны бер сүзсез кабул итә. Раббысын шуның кадәр ярата ки ул, хәтта иң кыйммәтле, күптән көтелеп һәм иң якын кешесен корбан итәргә әзер була. Иблис лаин ничек кенә кытыртса да, аның кыткысына ул бирелми. Аллаһының әмереннән чыкмый. Димәк, шулай кирәк. Раббым миннән яхшырак белә. Ул миңа күрмәстәй сынау җибәрмәс, зулым итмәс, зыян китермәс ди Ибраһим алейхиссалам. Ул минем күңелемдә булганнарны белә
һәм күрә, миңа шул җитә ди. Һәм пәйгамбәр дөрес эшли дә. Чөнки Раббыбыз беркемнең дә, бигрәк тә кешенең корбан булуына мохтаҗ түгел. Аңа бары тик безнең тақвалыгыбыз, аңа буйсынучанлыгыбыз гына кирәк. Шуңа Ибраһимның шушы ихласлыгы һәм тугрылыгы өчен Аллаһы Тәгалә Исмагыйльне хайван белән алмаштыра. Саффат сүрәсенең 107-нче аятында булай диелә: "Ва фадайнаху бидабхин азим." Без аңа фидия итеп зур кыйммәткә һәм гәүдәгә ия булган бер корбанлык сарык тәкәсе бирдек. Ягъни Исмагыйльне бәрән белән алмаштырып түләп алдык ди. Ибраһим алейхиссалам иман ныклыгы буенча авыр сынауларны намус белән башкарып чыга һәм Аллаһыга тугрылыгын исбатлый. Аллаһы Тәгалә бөек ихласлык күрсәтеп, ул Халилуллаһ була, ягъни Аллаһының дусты дип йөртелә башлый. Аллаһы Тәгаләнең дусты дигән олы исемгә лаек пәйгамбәр әнә нинди була икән? Без, эй мөселманнар, Аллаһы Тәгалә хакына нишләргә хәзер? Һәрберебез шушы изге бәйрәм көнендә үзебезгә шушы сорауны бирергә тиеш. Эй җәмәгать, Ибраһим алейхиссалам кешелек дөньясына башка бик күп төрле үрнәкләр дә күрсәткән. Иң беренче чиратта көчле иман һәм Аллаһыга тугрылык үрнәген. Аның Раббыбызга мәхәббәте шуның кадәр көчле була, ул һәр эштә бернигә карамастан үзен аямыйча аның васиятләренә таянган һәм аның сүзләреннән чыкмаган. Ул дөньяда булмаган, кеше аңы сыйдыра алмаган изге Коръән китабында мәңгелеккә сакланып калган һәм буыннан буынга сөйләнә торган олы тугрылык үрнәген күрсәтә. Ибраһим алейхиссалам. Уважаемые телезрители и радиослушатели, Ильфар Хазрат остановился и на истории праздника Курбан-Байрам. В Священном Коране рассказывается, как к пророку Ибрагиму пришел ангел по имени Джибраил в сновидении. Ангел Джибраил передал Ибрагиму повеление Всевышнего Аллаха принести своего сына как жертву Всевышнему. По преданию, пророк Ибрагим пошел в то место в долине Мина, где сейчас находится город Мекка, и стал готовиться к совершению жертвоприношения. Сын также сопротивления отцу не оказывал, хотя и знал о том, какая его ждет участь. Сын только молился и выказывал послушание и отцу, и воле Всевышнего Аллаха. Такое веление Всевышнего Аллаха стало для Ибрагима испытанием его веры. И когда уже жертвоприношение почти состоялось, Всевышний сделал так, что нож Ибрагима перестал резать, и Ибрагиму было велено принести в жертву барана вместо сына. Сез пытларыгызны Раббыга ничек итеп тиң күрә аласыз дип мөрәҗәгать итә. Аят Ибраһим алейхиссаламның шәһадәсе белән тәмамлана. Билгеле, ул җир һәм күкнең яралганын да күрмәгән, үзенең дә барлыкка килүенә шаһид булмаган, әмма аның өчен җиһанда кым бөртегенә кадәр һәр нәрсә Аллаһы Тәгалә тарафыннан барлыкка китерелгәне көн кебек ачык иде. Буларны, эй мөселманнар, сукыр гына күрми. Ибраһим алейхиссалам гынахка баткан үз халкына каршы чыгарга үзендә көч таба. Аның таянырдай һәм яклардай бер генә иптәше дә, фикердәше дә булмый. Бердән-бер ярлыкаучысы һәм ярдәмчесе Аллаһы Тәгалә. Раббыбызга, аның кудрәтенә һәм рәхмәтенә шиксез ышану, ныклы иман Ибраһим алейхиссаламның тугры юлдашлары була. Хәтта җәзага тартылганда да аның иманы какшамый. Ничек итеп җәзалыйларсың аны? Тау хәтле бийек учак ягып, Ибраһим алейхиссаламны катапульта белән шунда ташлап яндырырга булалар. Ибраһим алейхиссаламның Аллаһка ярдәменә ышануы бу уттан да көчлерәк була. Бу мизгелдә ул хәсби Аллаһу ва ни'мәл вәкил, ягъни миңа Аллаһы җитә, ул иң яхшы ярдәмче дип кабатлый. Эй мөселманнар, иң авыр мизгелендә, иң авыр чорда Аллаһыдан сынау килгәндә кемгә ялвара? Аллаһы Тәгаләгә. Менә без дә үзебезнең тормышыбызда сынаулар,
авырлыклар күргәндә, кичергәндә, эй мөселманнар, Раббыбызга тугры булып, хасбияллаху ва ни'мал вакил, Аллах миңа җитә, Аллаһы гына миңа җитә, ул иң хәерле саклаучы бит дип, Аллаһ Раббыбызга ялварсак иде, анардан ярдәм сорасак иде. Раббыбыз аны ишетә. Аллаһ рахмәте илә ул аны ушакка ышкан мәлдә аңа Җибраил алейһиссаламны җибәрә. Җибраил алейһиссалам сорый: "Эй Ибраһим, сиңа ярдәм кирәкме?" Аллаһы Таала үзенең барлык кылларына булыша, эй кардәшләрем, әмма аларга сабыр булу мөһим. Кешеләр исә күбесенчә вакыйгаларны ашыктыра, кичкенә авырлыкларны да җиңә алмыйча, Раббыбыздан ярдәмне тиз арада килер дип көтә. Ибраһим алейһиссалам мөэминнәр өчен сабырлык өлгесе булып тора. Ул төрмәгә ябыла, үлем җәзасына тартыла, бөтен халыкка каршы ялгызы чыга, ләкин хәтта куллары һәм аяклары белән бәйләнгән килештә, катапультага терәлеп торганда да ярдәм әле килеп җитмәгән аңа була. Ул аңа утка таба ышкан мизгелдә генә ирешә. Һавада аңа Аллаһы Таала Җибраил алейһиссаламны җибәрә. Хактыр ки, пайгамбәрләргә дә үзенең ярдәмен бөек Раббыбыз Алла сабыр иткәннән соң гына күрсәтә һәм аларга җиңү насыйп итә. Шулай итеп, утка таба ышып барган Ибраһим алейһиссалам Җибраил алейһиссалам хәзрәтләренә җавап бирә: "Синнән миңа берни кирәкми. Аллаһтан нәрсә сорар идең?" ди. Ибраһим алейһиссалам: "Миңа аның хәлемне күреп белү дә җитә" дип җавап бирә. Ягъни Ибраһим алейһиссалам Аллаһ аның хәлен белүендә бер шикләнмичә, насыйбына риза булып, әмренә буйсынырга әзер. Әгәр дә Раббыбыз миңа янарга язмаган булса, ул мине уттан саклап калачак. Аннан уттан коткар дип сорауның мәгънәсе нидә? Мин Аллаһ теләгәнне телим һәм аның теләгенә каршы килгәнне теләмим. Тәвәккәл кылу менә шул була. Раббыбыз Куръани Кәримдә булай ди: "Кулна я нару куни бардан ва саламан аля Ибраһим." Алар аны зур бер ут эшенә аткан вакытта, без, эй ут, Ибраһим өчен салкынлык һәм тынычлык бул дип хәбәр иттек ди Аллаһ. Шушы әмердән соң ут эшеннән су чыганагы бәреп чыга, кызыл гөлләр үсеп чыга. Аллаһ Намруд халкы яккан ушакны гөл бакчага әверелдерә. Җибраил алейһиссалам ярдәмендә Ибраһим алейһиссалам ушакның нәкъ уртасына шушы гүзәллеккә ышып урнаша. Ибраһим алейһиссалам ут эшендә 7 көн буе утыра. Соңыннан ул бу көннәрне гомеренең иң хәерле, иң яхшы көннәре дип атый. Менә шулай җәмәгать. Раббыбыз үзенең яраткан барлык кылларын да шулай золымнардан коткара. Алар исә үз чиратында Ибраһим алейһиссалам шикелле үк Аллаһка итагать кылырга, иманнарын ныгытырга һәм күркәм матур сабырлык күрсәтергә тиеш. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, Аллаһ Тааланың Ибраһим алейһиссаламга җибәргән иң бик сынавын, улын Исмагыйльне корбан итәргә әзерлеген без ничек аңларга тиешсең? Мөхтәрәм кардәшләрем, моннан иң зур сабак шул: сөекле яралтучыбыз үзенең кулларыннан сабырлык, диндарлык һәм ихлас иманнан башка берни дә таләп итми. Ул бушка китерелгән корбаннардан да риза булмый. Әмма ихластан аның ризалыгы өчен шәхси милек һәм гомерне корбан итәргә әзер булу, Аллаһ Таала әмренә буйсыну, аңа ихластан гыйбадат кылуыбызны дәлилли. Халилуллаһ, Аллаһның дусты, Раббыбызга якын булучы шундый була. Куръани Кәримдә әйтелә: "Лан таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун, ва ма тунфиқуна мин шайъин фа инналлаһа бихи алим." Үзегез ярата торган нәрсәләрдән Аллаһ юлында сарыф итми торып, сез игелеккә, ягъни игелекнең иң камил ноктасына һәм Аллаһ Тааланың ризалыгына ирешә алмаячаксыз. Нәрсә инде бу байлык?
Аллаһы Таала җибәргән савап белән чагыштырганда, эй мөселманнар, берни дә түгел. Байлык китергән куаныш бер көнлек ул. Шушы байлык ярдәмендә игелек мәңге яшәячәк һәм җанны җылытып торачак. Ул акчаны кабергә дә алып барып булмый. Кабергә гамәлләр белән генә керәләр, эй мөселманнар. Сәламәтлекне дә, намусны да, хакыйкый чын дусларны да, мөхәббәтне дә акчага сатып алып булмый ул. Әмінә Аллаһының ризалыгы һәм мәгъфирәте булар хакыйкый чын байлык. Шуны һәр вакытта да исебездә тотып яшәсәк иде. Мөхтәрәм мөселманнар, Раббыбыз безнең бүген чалнасы корбаннарга мохтаҗ түгел. Корбан чалынуның мәгънәсе хайванда һәм аның итендә түгел, аның мәгънәсе күндәмлек күрсәтү, тақвалык һәм диндарлыкта. Елда корбан чалу Аллаһы Таала әмренә буйсыну ул. Корбан чалып без Аллаһ Раббул Иззәгә тугрылыкны күрсәтәбез. Аңа гыйбадат кылабыз. Милкебезне аның ризалыгы өчен корбан итәргә әзер икәнлегебезне дәлиллибез. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, саран кешеләрдән иң начары тигеш булып та корбан чалмаучылар. Башка бер хадистә, "Ман ваҗада саатан фалам юдахи фала яқрабанна мусаллана" дип безгә хәбәр итә. Әгәр берәүнең корбан чалырга мөмкинлеге була торып та, шушы изге йыланы корбан бәйрәм көннәрендә үтәмәсә, безнең мәчетләребезгә якында килмәсен дип безне кисәтә. Эй кардәшләрем, дөрес аңлыйк. Аллаһның Расулы саллаллаһу алейхи ва саллям безне мәчетләрдән, Аллаһның йортларыннан биздерергә теләми. Әмма шушы мөбарәк йыланың нинди дәрәҗәдә булуын безгә, хәерле, изге, бәрәкәтле булган гамәл икәнлеген безгә күрсәтергә, аңлатырга тели. Аллаһның рәхмәтенә ирешкән, байлыгы булган мөмин мөселман Аллаһы Таала каршысында да, кешеләр алдында да корбан чалып шушы вазифаны үтәсә, һичшиксез Аллаһ Раббыбызның бөек рәхмәтенә ирешә, хәләл кешеләре белән туплаган малларының бәрәкәтен күреп яшәячәк иншааллаһ. Бөек Раббыбыз Аллаһ Кур'ани Кәримдә булай ди: "Ва'будуллаһа ва ла тушрику биһи шай'a ва бил валидайни ихсана ва бизил курба вал ятама вал масакин вал джари зил курба вал джарил джунуби والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا." Yani Allah Teala'ya gene ibadet kılığız. Ona berkimne de, bernərsəni də tindəş kuya kurməgiz. Ata bilen anağa, yakınlarga, yetimlerge, miskinlerge, yakın kurşiga, yirak kurşiga, yandağı ipteşlerge, yolda kaluşiga, hem kuluğuz iya bulgan hizmetkarlarigizge iyilik kılığız. Hiç şiksiz Allah tekebbir hem maqtançı kişilerini süymi. Rabbimizin hikmeti şiksiz gaziz kardeşler. Malından bölüp çıkarıp muhtaçlarga yardım etu, kişiler arasındağı ayırmalıklarını bitire. Alar birleşe, alar arasında kardeşlik, dostluk jiplerini gıy. Muhtaçlar özlerinin bay kurşileri için Allah'a dua kıla, baylığının rahatın kursun deyip tili. Adam balası her vakit bir kişiye Allah-u Teala rizalığı için özün fida kılırga, ezir bulurga tiyiş. Şul şaktağına bereket kiler, dünya ve ahiret bahatına erişip bulur inşallah. Muhterem Müslümanlar, izgi beyramlarga erişirge Allah Rabbimiz nasip etti. Ey Müslümanlar, şuşa izgi beyram günlerinde Allah Rabbimizin rizalığını ümit etip, niyetlerimizni dürüstlep, ihlas künüllerimizden, namazlarımızını okuğandan soň, bu büyük yılanı, bu ibadetini kimşiliksiz etip tapşırı mümkünligin Allah Rabbimiz bizlerge nasip etse idi. Ey din kardeşlerim, şuşa şalnaşak kurbanımızın itlerin iş ölüşke bulup,
берсен йортыбызда, гаиләбездә калдырып, шушы гамәл белән корбан шурпасын авыз итәргә кирәк бит дип, шушы сәбәп сылтау аша балаларыбыз белән, әти-әниләребез белән җыелышып, бер өстәл артында ризыкланырга, корбан шурпасын авыз итәргә насип итсен. Мәгънәсе шунда аның гаиләбезне искә алу, гаиләбезнең әһәмиятен аңлау, ай кардәшләрем. Икенче өлешен күршеләргә һәм туганнарга тарату, туганлык кардәшләр, туганлык җепләрен ныгыту динебездә гыйбадәтнең бер өлеше булып тора. Хәзерге заманада шундый вазгыятьтә без яшибез. Уң якта, сул якта яшәгән күршеләребезне дә белмибез. Ләкин корбан, шушы бәйрәм ул сәбәп, шушы күрше хакында хаклау. Онытмасак иде, күрше хакын хаклау Аллаһы Тааляның хакын хаклаудыр. Һәм өченчесе иң мөһиме, ярдәмгә мохтаҗ дин кардәшләребезне дә онытмыйча, фақирләргә, мохтаҗларга, ауруларга да шушы көндә, шушы итнең өлешен чыгарып, аларның да күңелен күреп, бөек Раббыбызның рәхмәтенә ирешергә Җанабул Хак үзе насип итсә иде. Мөхтәрәм мөселманнар, ил көннәребезгә Аллаһы Тааля тынычлык бирсен. Безгә, гаиләләребезгә, нәселебезгә, ислам өммәтенә, ватаныбызга Аллаһ Раббыбыз тынычлык, иминлек, бәрәкәт иңдерсен. Газиз балаларыбызның, йөрәк пәрәләрегезнең нурлы йөзләренә карап шәрәфләнеп, аларның рәхәтен, аларның игелеген күреп яшәргә Алла язсын. Бала хәсрәте, бала кайгысы күрсәтмичә, күркәм картаймыш көннәренә ирешкәндә дә йөрәк пәрәләребезнең кадерендә, аларның хөрмәтендә булырга Аллаһ язсын. Ашаган ризыкларыбызның, эчкән шәйләребезнең ләззәтен, рәхәтен тоеп яшәргә Аллаһы Тааля насип итсен. Күңел тынычлыкларыбыздан аермыйча, шушы бәйрәм көннәрендә кулларыбызны дуага күтәрик, Аллаһ Раббыбызга ялварыйк, аңа буйсыныйк, аңа гыйбадәттә булыйк. Ил көннәребезгә тынычлык, иминлек сорап, бөек Раббыбыз Аллаһы Тааляга дугада булыйк. Ил көннәребезгә Аллаһ бәрәкәт бирсен. Бәйрәмнәребезне Аллаһы Тааля мөбарәк кылсын. Киләсе елларның изге Корбан гаит көннәренә дә ирешергә Аллаһ Раббыбыз барчаларыбызга да насип итсен. Мөхтәрәм мөселманнар, әлхәмдүлилләһ, намаз уку мизгелләре дә якынлашты. Хәзер бөек Раббыбызның рәхмәтен, аның ризалыгын өмет итеп, 2 рәкъәттән торган Корбан гаит намазын укыячакбыз иншаалла. Мөхтәрәм мөселманнар, без барыбыз да бер тигез, Хөрмәтле дин кардәшләребез, Галиев мәчетендә Корбан гаите намазы вакыты. Әлегә исә Илфар хәзрәт мәчеткә җыелган мөселманнарны гыйбадәткә чакыра һәм намазның кыскача эчтәлеген аңлата. Гаит намазы эчендәге Коръән аятләре көндәлек кайбер намазлардагы кебек эчтән укылмый, киресенчә кычкырып укыла. Шуңа күрә турдан-туры трансляция вакытында безнең тагын бер кат Аллаһ сүзләрен ишетергә мөмкинлегебез булачак. Сафларыгызны тигезләгез. Сафларыгыз тигез булсын. Кыса телефоннарыгызны сүндереп куйыгыз. Бөек Раббыбыз Аллаһы Тааля каршысында Гаит бәйрәм намазы гадәттәгечә 2 генә рәкъәттән тора һәм тәкбирләр күплеге белән аерыла. Һәр рәкъәттә мөселманнар шәр тапкыр өстәмә рәвештә Аллаһу әкбәр, ягъни Аллаһ бөек дип әйтә. Аллаһу әкбәр. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام را
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Hürmetli din kardeşlerimiz, hazır көргәнегезчә Гаит намазының Галиев мәчетендә Илфар хәзрәт Хәсәнов алып бара. Беренче рәкъгатьтә хәзрәт Коръәндәге Ибраһим сүрәсен укыды. Икенче рәкъгатьтә исә күпчелек караучыларыбызга таныш Әл-Хам һәм Кәүсәр сүрәләрен укыды. Сүз уңайыннан Кәүсәр сүрәсе изге Коръәннең 30-нчы җүзенең 108-нче сүрәсе. Ул иң кыска 3 сүрәләрнең берсе. Гасыр, Кәүсәр, Наср һәм бары тик 3 аяттан тора. Әл-Кәүсәр Мәккәдә ингән сүрәләрдән санала. Мөселманнар намазны «Әссәламу алейкум ва рахматуллахи» дип ике якка сәлам бирү белән төгәлли. Татар теленә тәрҗемәдә бу Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте сезнең белән булсын дип яңгырый. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһу, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар ва лиллахил хамд. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһу, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар ва лиллахил хамд. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһу, Аллаһу акбар, Аллаһу
سبحان من تقدس ذاته عن الشرك والزوال ونطقت الأدلة Hürmetli din بأوصافه. kardeşlerimiz, isingizge düşürебіз Tataristan Яңа ғасыр ТНВ Планета һәм Болгар радиосы дулкыннары Кырбан гаетен тарихи Галиев мәчетеннән турыдан-туры трансляцияда. Хәзерге вакытта биредә бәйрәм хутбасы укыла, аны да Илфар хәзрәт Хәсәнов әйтә. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. سبحان من تحير في كنه ذاته العقول والأفهام وعجز عن إدراك صفاته الراسخون الأعلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحان من أكرم عباده المؤمنين بالشهور والأيام الفصال وأوجب في هذه الأيام على الأغنياء الحج والطواف بالبيت المكرم عند الكبير المتعال. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، Хәзерге الله вакытта бәйрәм хутбасы. Мөселманнар да хутбадагы тәкбирләргә кушыла. Аллаһ бөек, Аллаһ бөек, Аллаһтан башка илаһ юк. Аллаһ бөек, бар мактаулар Аллаһка гына. Аллаһның Рәсүле Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтенә ярып, аның үрнәгенә омтылып, бергә әйтелгән бу сүзләр гаит намазындагы бәйрәм рухын арттыра. Бирегә җыелган мөселманнар арасындагы бердәмлек рухын ныгыта. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شفيع العصاة في يوم الجزاء بأمر الله الكريم المتعال صلى الله تعالى عليه وسلم آله وأصحابه الموصوفين بأحسن الأخلاق وأطيب الأحوال. يا أيها الناس اعلموا أن يومكم هذا يوم شريف وعيد لطيف للخواص والعوام، يوم عظيم قدره للأنام. عظموا هذا اليوم بالأنعام والإحسان وإيصال الأرحام. إن الله تبارك وتعالى أوجب علينا النحر بقوله وانحر،
وأمر خليله بذبح ولده الأشهر وأفدي بكبش من الجنة بواسطة الملك المقرب. ولا يجب على الفقير على القول المعتبر البدنة عن 7 والضأن والمعز عن 1 مجزئة. ولا يجوز العجفاء والعرجاء ومقطوعة الأذن والإلية والذي لا يمشي على المنسك عند المذهب المعتبر. ضحوا عن أطيب أموالكم وعظموا امتثالا لأمر رسول الله المقرر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. وإن الله تعالى أوجب علينا تكبير التشريق عقب الفرض من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بقوله تعالى: اذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع العليم. إلى Ғайттағы икі хutбе арасындағы вақыт Аллахының Рәсулі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва сәлләмнің хадисінде дұғалар қабыл була торган вакытларның берсе буларак китерелә. Шуңа күрә имам үзе дә әлеге мөмкинлектән файдалана һәм мәчеткә килгән мөселманнарга үзе генә белгән сүзләр, теләкләр белән Раббысына ялварырга мөмкинлек калдырды. Күпләр нәрсә сорарга, нинди дуга кылырга дип кызыксына, чөнки бирелгән кыска гына вакытта югалып калу ихтимал. Ислам хазинәсендә тәүбәне һәм шөкр кылуны үз иченә алган Раббана дугасы бар. Ул Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлләмнең дә яраткан дугасы булган. Ике хutбе арасында шушы дуганы укырга мөмкин. بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين، وارحمنا واخشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم خلفاء الراشدين والأمراء الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم انصر من نصر الدين واهد من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قرآن نقطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. Hürmetli din kardeşlerimiz, hazırki minutlarda Kur'an'ın El-Ahzab suresi okula. Ana Kur'an hafiz Said Kamal Hüseyinov okuy. El-Ahzab Kur'an'ın 33. suresi. Ул барлыгы 73 аяттан тора. Саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Ya Rabbim izge gayet günlerinde bir üzüngün rizalınlığına ümit bulan Kur'an ayetlerimizni okuyan namazlarımızını bergen sadakalarımızını barşa hata kimçiliklerimizni gafur kılıp üzüngün fazla rahmetin bilen bizlerden kabul etip alsan idi. Anda bulgan ecir sevaplarını alemge rahmet için ciberilmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine eriştirip kıyamet gününde şefaatlerin barçalarımızga da nasip eylesen idi. Atabız Adam Aleyhisselam bilen başka var azak muhtarlarına iştiriklerini şart kılsan idi. Atabız Adam Aleyhisselam'dan alıp bugünkü güne kadar yeryüzüne gelip gitken barlık mümin Müslüman kardeşlerimizin barlık enbiyeler, evliyelerinin ruhlarına da gayet ruhlarını şart kılsan idi. Şuşunda gelip kulların köterip emin deyip sinden devam edip oturuşlardan Şuşu meşit medreseni zorlap hürmetlep sadaka verişçilerden, bugün kurban çalarga niyetlevçilerden, dağa ümit itibiyat uşu vafat bulan barlık tuğanlarının, eti enilerinin, ebi babalarının, yürek jiymiş balalarının, nikahta bulup da dünyadan etken halal cifetlerinin, dağadan taşlamağız deyip esiyet etken dostlarının, tanışlarının, yakınlarının, kurşularının, barşaların da ruhlarını da gayet bir ruhlarını şart kılsan idi, alarını bizlerden riza kılsan idi. İlk günlerimizge, canlarımızga, ailelerimizge tanışlık, tenlerimizge selametlik, mangay gözlerimizge nur, kalp gözlerimizge nur verip, özümüzün, balalarımızın, onuklarımızın, jitekçilerimizin günlerine tevfik, hidayet verip, yaşaytırgan dünyalarımızın İslam dünyası kılsan idi. Üzerinin koşkanlarını ötep, diğanlarından tıyılıp yaşavlarını nasip kılsan idi. Avullarda kalışı eşlerimizin sanlarını arttırsan idi. Doğuşu balalarının sanlarını arttırsan idi. Meşitke yürüyüşlerin saflarını işeytsen idi. Ey Rabbim üzerinden kini rahmetin bile kırlarda maturgına bulup iginlerimiz üsüp gile. Ya Rabbim mihirbanlı matur zeylerini verip, şifalı yangırlarını verip, şu ülenlerine köskünü zor mol uğuşlar etip görüge nasip kılsan idi. Birgenden sonra da bizge nasip nimetlerden kalıp ilkin tınışlığında, aile tınışlığında şatlık, suyuniş, kuanış bile bizge kullanılarımızı nasip kılsan idi. Şu iller arasında baratırgan nizaplarının da ahırlarının hayırlı kalıp, öz vakatında tamamlanıp, andağı yigitlerimizge de sağ selamet vatanlarımızga eğlenip kaytularını nasip kılsan idi. Qalğan qamırlarımızda başlarımızda hayırlı qamırlardan qalıp, dillerimizge,
күңелләребезгә сабырраклар биреп, үзең риза булырлык итеп үтүләребезне насыйп кылсаң иде. Актык сулышларыбызда ла илаха иллаллах Мухаммад Расулullah хузурына барып, актык орыннарыбыз җәннәттә кылсаң иде. Бүген шушында матур иттереп чырашкан шикелле җәннәтеңдә дә чырашулар насыйп кылсаң иде. Гаеттән соң һәр кайсыбызга үзебезнең ниятләгән корбаннарыбызны үзең риза булырлык итеп чалырга һәм шул чалган корбаннарыбызның дөньяда һәм ахирәттә сөенечен күрергә насыйп кылсаң иде. Раббана атина фид дөнья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабнар. Аллаһ Тәала кабул итсен, рәхмәте булсын, гайетләр мөбарәк булсын. Mübarek bulsun Müslümanlar. Allah Teala. Хөрмәтле дин кардәшләребез, Татарстан Яңа гасыр ТНВ Планета һәм Болгар радиосы дулкынларында сез Корбан бәйрәменең турдан-туры трансляциясын карадыгыз. Ул Казанның тарихи бистәсендә урнашкан Галиев мәчетеннән алып барылды. Бәйрәм иртәсен сезнең белән мин Ләйсән Хөснуллина һәм Казанның Ислам университеты мөгаллиме Рамил Шамил улы Зиякаев Яңа гасыр каналының иҗат төркеме каршы алды. Рамил, Роман хәзрәт, сезгә рәхмәтебезне ирештерәбез. Аллаһ сездән разый булсын. Аллах разы булсын, Курбан гаете белән тәбриклим. Еще раз поздравляем всех с Курбан Байрам и желаем вам всех благ. Сезне тагын бер кат ихластан Корбан гаете белән тәбриклибез. Бу бөек бәйрәмне бер-беребезгә игътибарлы булып, якыннарыбызны бүләкле итеп, Раббыбыз ризалыгына ирешердәй дәрәҗәдә үткәрик. Бөек Раббыбыз Аллаһ барчабызга да саулык, сәламәтлек, тәүфыйк, һидаят бирсен. Хәерле тормышлар белән гомер итеп, кушканнарны үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәүләрне насыйп итсен. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.